Good morning, dear students. Welcome to second PUC. ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದ್ವಿತೀಯ PUCಗೆ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. So, dear students, in your first PUC, we are studied the two important economics. One is statistics for economics and another one is Indian economic development. It means part A and part B. So when we are studied the first PUC, it means that is mainly represented to one is statistic for economics, that mainly gives the knowledges about the what is the meaning of economics, why we are studied the statistics in our economics, what is the meaning of data and what are the uses of data in our economics, and that is also gives the knowledges of calculation part of in our economy and graphical representation, tabular representation, etc. And when we are observing the another part, Indian economic development, that is also gives the knowledges of, it means that is also gives the knowledges of what is the conditions of economy and what is the economic development and what is the path of economic development and what type of economies we are seeing in the three ways. One is before independence India, after independence India, and when we are adopting the new economic policy like a 1991 policy, and what are the problems of our economics like a poverty, rural development, growth and changing structure of economy, employment and etc. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಮಹತ್ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನಿದೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸ್ವತಂತ್ರದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 1991 ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಮತ್ತು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂತಹ ಬಡತನ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, what are the known, it means what are the matters like a subject matter of economics, and what are the wild like a structures of economy in our country. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ when we are observing the first PUC, economics is the science, it studied about the human daily economic activities. It means when we are observing the definition of economics, economics is a science, it studied about the human daily economic activities. Or when we are observing the economics, it means the different economists are know the definitions like a gives the different definitions in our economy. Someone said economics is a science, it studied about the
wealth, and another one is economics is a science. It studied about the scarcity, and another economics is a science. It studied about the human life or a human daily businesses. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಮಾನವನ ದೈನಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಮಾನವನ ದೈನಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ರವರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ when we are observing the second PUC like when we are studied the second PUC, we are also studied the economics. ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏನನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are studied in the two types of economic, like two important concepts of economics. One is microeconomics and another one is macroeconomics. It means today we are going to look into the most important topic as the introduction. It means in this class we are studied the important topic as the introduction. It means ನಾವು ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಪರಿಚಯದ ಕುರಿತು, ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ when we are observing the introduction part, that is mainly representative. Every field of study has its own language and its own way of thinking. For example, mathematics talks about the algebra, science deals with the experiments, account deals with the profit and loss, and so on. Economics is no different. An economist's language consists of terms like demand, supply, market, etc. In the coming chapters, you will come across many new terms and some familiar words that economics use the specialized ways. It means when we are observing the economy, that is also shows the another subjects matters, like when we are observing the mathematics talks about the algebra, science deals with the experiments, account deals with the profits and loss, and also our economics also deals with the demand, supply, market, etc. It means ನಾವು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಣಿತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಕುರಿತು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುವು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಪೂರೈಕೆ, ಮನಿ ಹಣ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC, we are already studied the economics is the main studies part of scarcity. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು
ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರತೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ now when we are observing the economics, what is the meaning of economics according to your second PUC? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, economics is a subject matter that focuses on rational management of scarce resources that are economic use or maximized of micro and macro levels. It means when we are observing the definition, economics is a subject matter that focuses on rational management of scarce resources that are economic use or maximized of micro and ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಪರ್ಯಾಯ ಸರಕುಗಳ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾನವನ ದೈನಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, economics is a subject matter that focuses on rational management of scarce resources that are economic use or maximized of micro and macro levels. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಅಪರಿಮಿತವಾಗ್ಯಾವು. ಅವುಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಕೊರತೆಯಲ್ಲದವ. ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದಾವ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡವು ಅಂತಾನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ when we are observing the scarce resources that are also used to the dual structure or a dual ways. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಬಹು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಸೊ now economics as a subject is divided into major part. One is the microeconomics, that other one is the macroeconomic part. It means when we are observing the second PUC, in your second PUC we are studied in the two types of economic. One is microeconomics and another one is macroeconomics. So here these are your two books. One is introductory to microeconomics and another one is introductory to macroeconomics. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಅದಾವ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಒಂದೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Introductory to microeconomics is the first part and introductory to macroeconomics is the second part. It means here in your second PUC, according to the PU board or NCERT, we are observing the two types of textbooks. One is introductory to microeconomics and another one is introductory to macroeconomics or introductory microeconomics, introductory macroeconomics. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಅಂದ್ರೆ
ಏನು ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡೈತಿ, 2 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅವು 2 ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರಿಗೆ 2 ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ 6 ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇವು ಏನು ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನದವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ and second part is introductory to macroeconomics. Both 2 parts are consisting the 6 chapters. Like a total we are studied is the 12 chapters in our second PUC. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನೂ ಸಹ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅದಾವ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏನದಾವ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳದಾವ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು 2 ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದ್ವಿತೀಯ PUC ಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಪೋಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಥವಾ 30% ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, 2 parts ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ I think all are heard the word micro. I think all are heard the word micro. ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲ್. ಮೈಕ್ರೋ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಸಣ್ಣದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಮೈಕ್ರೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ, ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪೇಜಿನೊಳಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತೇವೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. Micro means small. The microeconomics deals with the small concept of the economy or individual parts of the economy. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, means introductory to macroeconomics. Macro means of course whole or all. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಸಮಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲಿ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ. ನಾವು ಈ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಏನು ಅಂತಾನು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎನ್ನುವ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ 2 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ, ಇದು ನಿಮಗೇನದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬುಕ್ ಐತಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬುಕ್ ಐತಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬುಕ್ ಐತಿ. ಇನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೈತಿ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬುಕ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು
ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೈತಿ. ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಏನದವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಇನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, 6 ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂಡ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳಗ ಹೇಳುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೂ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತ. ಅಂದ್ರೆ when we are observing the most important purposes of this book is to help you understand an economist's why of thinking. Of course, as one cannot become a mathematician overnight, in the same way learning of this book economics means a microeconomics. It is studied about the skill of development or opportunity development and practices of skill. It means when we are observing the why we are studied the microeconomics, because when we are observing the individual person, individual household, individual firms and individual market, what type of economies will be active. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೇನು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕ, ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಒಬ್ಬ ಉತ್ಪಾದಕ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕಾನಮಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, an economy is a system which provides people the means to work and earn a living. It means an economy is a system which provides people the means to work and earn a living. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಜನರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗ. ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗಿರ್ತೈತಿ, ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನೈತಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏನೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನೈತಿ, ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನೈತಿ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಳಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇದಾವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮಗ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ commodity. It means the scarcity mainly represented to refers to the limitations of supply in the relations of
ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಮೋಡಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಪರಿಮಿತ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ 3 ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅಪರಿಮಿತ ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಯಾಯ ಉಪಯೋಗಗಳು ಸಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಏನದಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.